आत्म हॉस्पिटल जो कि माछीवाड़ा विखे स्थित है। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਲਪਾ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਤਮ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਲਪਾ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਹੈਲਥ ਪਲਸ ਪ੍ਰੋ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਆਤਮ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ अपने सेवावां दे रहा है और गल करन जा रहे हैं इत्थों के डॉक्टर साहब नाल डॉक्टर शिल्पा मित्तल जी के नाल जिहड़े पिछले लंबे समय तो सेवावां दे रहे हैं हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब तुहाडा स्वागत है। थैंक यू जी। डॉक्टर शिल्पा जी सानूं दसो कि जिस तरीके दे नाल ये हॉस्पिटल बहुत थोड़े समय दे विच 3 साल के छोटे ਜਿਹੇ सफर दे विच ही लोगों की एक आस्था बन चुका है। लोगों को लगता है और कोरोना के एपीडेमिक दे विच जिस तरीके दे नाल हॉस्पिटल एक दिन भी नहीं बंद होया, की कहना चाहोगे कि तुसी अपने आप को पूरा दाव ते लगा के लोगों की सेवा की और इस एरिए दे विच एक नाम कमाया? सर साडा मेन मोटिव क्या रहता है कि अगर साडे कोल नॉर्मल डिलीवरीज आती है तो उसनू नॉर्मल तक ही पहुँचाइए। मोस्टली इदा होंदा है कि हाँ पेशेंट आ गया तो उसनू 2-3 घंटे 4 घंटे देखना है तो उस तो बाद कहते हैं नहीं जी थोड़ी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होनी है कि तो आप फिर ऑपरेशन वाल आ जाए। बट साडा इदा नहीं रहता। असीं 2 दिन देखते हैं 3 दिन देखते हैं अंटिल अनलेस मदर ते पेरेंट्स बच्चे नूं कोई प्रॉब्लम नहीं होंदी असीं उहनूं कदे भी LSCS दे वल नहीं करते हैगे। हुण भी मेरे को 2-3 डिलीवरीज पईयां बट मैं बिल्कुल नहीं उन्होंने इदा कर रही कि हाँ मैं ऑपरेशन वाल लेके जाना है। जब तक मैनू कॉम्प्लीकेशन नहीं लगती मैं नहीं करनी। यही चीज़ हैगी है कि जिसने मैनू अगे तक लैके गई। होर तरह भी साढ़े कोल बहुत सारी चीज़ां दी हैगी। ये नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी वाल ही असीं करते हैं। अगर ऑपरेशन करना पैंदा ऑपरेशन भी करते हैं। होर तरह के भी असीं ऑपरेशन करते हैं लाइक कॉलिसिस्टेक्टमी करते हैं, हिस्टेक्टमी करते हैं, यूरो के ऑपरेशन होंगे वो भी करते हैं। एक्चुअली हुण असीं रिसेंटली साडे नाल असीं कनैक्ट होए हैं 40 दी OPDs दित्तियां ने लाइक डॉक्टर जसप्रीत सिंह छाबड़ा आंदे ने यूरोलॉजी दे, डॉक्टर गुरसिमरन आंदे ने गायनकोलॉजिस्ट दे एंड डॉक्टर मनदीप सैनी ने मेडिसिन दे बहुत अच्छे डॉक्टर ने वो भी एंड आइज़ के स्पैशलिस्ट आंदे ने डॉक्टर शैफी बैरवाल तो इन्हां दे भी हैल्प सानू अच्छी मिल रही हैगी है। तो उम्मीद है सानू अगे अगे भी होर अच्छी सेवावां प्रोवाइड करते रहिए क्योंकि अपना जिहड़ा एरिया है बहुत बैकवर्ड एरिया है। तो ये आपां जिन्ना लो नीचे आके पेशेंट के नाल खड़े होके ਉਹਦੀ जिदा की प्रॉब्लम है उस तरह समझ के उसनू आप चलांगे तो उतना ही जल्दी ग्रो करांगे। अगर आप कहिए कि हाँ आप पेशेंट की कैपेसिटी नहीं है और उस तो वध के तो पैसे लेना चाहिए या कुछ भी करना चाहिए तो किसी भी तरीके का तो मतलब हाँ करिए तो हमें मुश्किल रहेगा। बस अगर आप गल करिए एक महीने दे विच 29 नॉर्मल डिलीवरियां जिहड़े कि मेरे ख्याल तो पंजाब दे विच ही एक रिकॉर्ड होना क्योंकि अजकल नॉर्मल डिलीवरी का रुझान ही खत्म हो चुका है। किवें फिर तुसीं इहनूं पॉजिटिव कीता इन्नी किवें मतलब ये परमात्मा ने भी तुहाडा साथ दिता क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लीकेशन आ जाए तो नैचुरली गल है कि फिर वी हैव टू गो फॉर सर्जरी लेकिन इवन दैन इन्नियां ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी वो तो पर सानूं दसो भी ये परमात्मा की कृपा समझिए और साडी शिल्पा दे समझिए भी एक ऐसा गुर हैगा नथिंग लाइक दैट इट्स ओनली द गॉड ग्रेस एंड मेरी पूरी टीम है जी बहुत बगअप करती है कि नहीं आप चलांगे। मेरे हसबैंड मेरी फुल टीम जी हॉस्पिटल की हैगी है फुल स्टाफ मैंबर्स इदा नहीं है जैसे उन्होंने कहने इदा करना है जो उन्होंने कहा कि 2 घंटे तुसीं इत्थे खड़े रहना है अपने OT रूम के OT रूम 2 घंटे खड़े रहेंगे नहीं तो स्टाफ कदे इदा नहीं करता है। स्टाफ नूं इदा हुंदा है कि चल डॉक्टर गया आप अपना अपना इधर उधर होंगे पर साडा स्टाफ इदा नहीं है। बहुत अच्छा स्टाफ है सारी बैकअप टीम भी बहुत अच्छी हैगी है। अगर कोई कॉम्प्लीकेशन आती है उसका की अगे करना है वो भी एवरीथिंग भी असीं प्रिपेयर रहने उस चीज़ लिए। दसो जिस तरीके दे नाल एक पिंडू एरिए दे विच खुल्ला गया हॉस्पिटल सीगा और अज ये जिहड़ा हॉस्पिटल है इहदे विच आपां समराले की गल कर लईए आपां दूर दूर तो पेशेंट भी जिहड़े इत्थे विजिट करन लग गए और एक चेन बन गई है क्योंकि एक बंदा जो ठीक होकर जाता वो अगले पेशेंट नूं दसदा जो कोई नॉर्मल डिलीवरी जाता तो अगले हैरान हो जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी वो गांह दी गांह जिहड़े है चेन तुहाडी बन रही हैगी आ और लोग इस जोन जाना चाहते हैं क्योंकि अगर पहली जिहड़ी डिलीवरी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिजेरियन वगैरह हो जाता तो सारी डिलीवरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ मतलब मोस्टली यही रहता है कि नॉर्मल डिलीवरीज इज़ द बेस्ट थिंग विच वी कैन डू क्योंकि हुण तुसीं देखना होना माछीवाड़े दे विच नहीं आपां मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स इन द लुधियाना समराला भी चले जाओ तो उत्थे वो मतलब साफ कह दिंदे ने क्योंकि नॉर्मल डिलीवरीज दे विच अगर ईजीली हो भी जाती है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कॉम्प्लीकेशनस भी बहुत ने
ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਲਈ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਰਨਾ। ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ PCOD ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ PCODs ਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਨ ਗਾਇਨੀ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਟੀਨੇਜ ਗਰਲ ਦੀ PCOD ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨਲੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 14-15 ਇਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਈਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 6 ਮੰਥਸ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਕਿਉਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਵ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਹ ਮੰਨੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੋਡ ਤਾਂ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਟਸ ਨਾਟ, ਆਈ ਵੋਂਟ ਸੇ ਦਿਸ ਥਿੰਗਸ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਬਟ ਗੋਡ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਹਮ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲੇ ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ OPD ਫੁੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 40s ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ MD ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਂਗੀ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਜੇਰੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜੇਰੀਅਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀਕਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ, RT-PCR ਕਰਾ ਕੇ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਇਸਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਦਾ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਐਸੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਿਵ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕਲੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਐਵਰੀ ਕੋਲਸਿਸਟੈਕਟਮੀ, ਹਿਸਟੈਕਟਮੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਇਓਮੈਕਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੋਸਕੋਪੀ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਦ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਆਲਸੋ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਨੀਕੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਚਾਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਗੋਡ। ਐਸਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਸਰ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੀਜਾ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗਾਇਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖੀਏ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਔਰਥੋ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਤੇ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀਗਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ 2-3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਐਂਡ ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਸਲੋਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੈ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ? ਪੇਨਲੈਸ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ 'ਚ ਜਾਂ ਸਮਰਾਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਨਲੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਪੇਨਲੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਸੀ ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਨਲੈਸ ਵਾਲੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੂਈ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਨਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, LSCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਪੇਨਲੈਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਨਸ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਬੇਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਊਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੇਬੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਪੇਨਲੈਸ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ, ਪੇਨਲੈਸ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ। ਅੰਡਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ 24 ਆਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਔਰ ਪੇਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਫਰੋਮ ਦ ਲਾਸਟ 3 ਇਅਰਸ 24 ਆਵਰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ। ਸਰ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬੈਕਅਪ ਹੈ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ 24 ਆਵਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਮਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ, ਬੇਬੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਬੜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਿਊਕੋਸਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਬੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਭ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਕੋਸਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਾਰਮਰ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਰਮਰ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਜਾਂ 15 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਪੇਨ ਵਗੈਰਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਸਟ ਬੈਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।